आज आम आलोचना करबा संत जगन्नाथ दास विषय तेज सर आम जहाँ शुणुचु कि उत्कल व्यासर आख्या भी दि जाए जगन्नाथ दास को तो से विषय टी आम दर्शक बंधु मान कहे तत्व जानिले तुटे भ्रांति भव सागर तरी जानती जेते बड़े तत्व को मनीष बुझी जाए सेते बड़े कौन हुए ना निज भितर थिबा भ्रांति बा निज भितर थिबा जो कथा बुझी हुए नि अबुझा कथा से टूटी जाए मनीष भव सागर पारी होता है। ये हूँ भागवतकार अति बड़ी जगन्नाथ दासंकर वाक्य भागवत रे विशेष भाव में आम भितर ज्ञान हवा दरकार एवं ज्ञान हवा सहित भक्ति हवा दरकार। आपण माने जानती विशेष भाव में व्यास शब्द लगी कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास व्यासंक पाई कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास व्यासदेव होउचंती विशेष भाव में आमर जेते शास्त्र रचित होइचंती अर्थात चतुर्वेद ऋग्वेद सामवेद यजुर्वेद अथर्ववेद याकू व्यासीकरण करिचंती व्यासीकरण करिचंती न्यासीकरण करिचंती एवं तत्सहित अष्टादश महापुराण अष्टादश उपपुराण अष्टादश औपपुराण अष्टादश पुराण एभली 18 गुणन 4 समान 72 पुराण होउचंती स्रष्टा व्यासदेव आ विशेष भाव में जेते बळे सब किछि लिखिला परे तांको भितरे आसिला जे तथापि मन शांत होनी अशांत होउचंती एतिक बेले ब्रह्मांकर मानस पुत्र नारद महर्षि आसीचंती और नारद महर्षि आसी कहिचंती व्यासदेव को कहिचंती जे एभली मन भितर अशांत हवार कारण कर्ण सेतिक बेले से कहिचंती मु विशेष भाव में अशांत अछि जे मोर मने हो जे जेमते मु किछि कहिबिनी मु जेमते कहिनी किछि आ किछि मते कहिबाकू थिला एते सारा कथा रचना कर सारला परे भी तांको लागुछि कि से किछि कहि नांती आहुरी किछि कहबाकू बाकी रहि जाय छै। नारद महर्षि उत्तर देले कहले आपण भागवत रचना करंतु। नारद महर्षि कहिले आपण भागवत रचना करंतु ए भागवत शब्द श्रवण करू करू विशेष भाव में वेदव्यास व्यासदेव को रोम टांकुरी उठिला एवं भितर भाव उद्रेक होला एवं से भागवत रचना कले कारण ए भागवत 4 श्लोक रे भगवान निजे विराट पुरुष कहिथिले ब्रह्मा को ब्रह्मा ताकू 10टी श्लोक रे कहिथिले नारद को नारद ताकू 100 श्लोक रे कहिले व्यासदेव को व्यासदेव 18,000 श्लोक रे कहिले विशेष भाव में तांकर पुत्र सुखदेव जी महाराज को एथिपई कहा जाए व्यास वशिष्ठ नपतारम शक्तो पौत्र मकलमश्मम एवं पराशर आत्मजम वंदे सुख तात तपोनिधि सुख देवंकर बापा तात कहले बापा सुखदेवंकर बापा होचंती वेद व्यास व्यासदेव यही ग्रंथ को जेतेबेले श्रीधर स्वामी टीका कले से टीका को धरिकरी आमर अति बड़ी जगन्नाथ दास ओडिया रे भागवत रचना कले ए भागवत होची भावर ग्रंथ ए भावर ग्रंथ विशेष भाव में कहा जाए भारू भाव गरु ज्ञान बरु वैराग्य तरु तत्व एभली ग्रंथर तात्विक आक्षरिक अनुशीलन करा जाए किंतु विशेष भाव में कहा जाए भारो भाती 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 कहले ज्योति प्रत्येक मनीष पाखरे ज्योति अच्छी भगवान भितर अच्छे ना से आम भितर ज्योति अच्छे तेरे से ज्योति परम ज्योति जीए से परम ज्योति आड़ को जीवाई हेले ग माने गमन करवा आमको परम ज्योति पाक गमन करने को अच्छी आम हुए तो पाठ पढ़िले चाकरी करिचे बा आउ किछि कार्य करुचे किंतु आमर प्रकृत लक्ष्य होची से भाती से ज्योति ऊपर जी अच्छी भगवान जगन्नाथ पाखु गमन करवा कौथिरे जीवा ना विशेष भाव में त कहले तरी ब कहले बरणीय बरणीय होची किए ना भागवत भागवत रूपक तरणी रे आमको गमन करने को हम कौटी की ना से ज्योति आड़ को यही शास्त्र स्रष्टा होचंती भागवतकार अति बड़ी जगन्नाथ दास यही विशेष करी उत्कलमणि गोपबंधु दास कहिले उत्कलर व्यास जगन्नाथ दास विष्णु अंशे अवतार आउ भक्ति प्रधान गूढ़ दिव्य ज्ञान कलशो देशे प्रचार उत्कलमणि गोपबंधु दास कहउचंती प्रिय दर्शक बंधु जगन्नाथ दास को उत्कलर व्यास बोली एवं उत्कल खंडरे विशेष भाव में भागवतर गूढ़ ज्ञान को प्रदान करिथिबारु
କାରଣ ସେ ଅନୁବାଦ ଗ୍ରନ୍ଥ ନୁହେଁ, ତାହା ଅନୁସୃଜନ ଗ୍ରନ୍ଥ। ଯାହା ସେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦେଖି ଯେଉଁ ଭାବଭକ୍ତି ହେଇଛନ୍ତି ଏ କଥାକୁ ବଡ଼ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ପରିପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ବେଦ ମହୋଦଧି ବ୍ୟାସ ତପୋନିଧି ମନ୍ଥିଲେ ତତ୍ତ୍ୱ ସକଳ ଉଦ୍ଧରି ପୁରାଣେ ନାନା ଉପାଖ୍ୟାନେ ପ୍ରକାଶିଥିଲେ ସରଳ ସରଳ ଭାଷା ପାଇଁ, ସରଳ ଭାବ ପାଇଁ, ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ପାଇଁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ ବୋଲି ଉତ୍କଳମଣି ଗୋପବନ୍ଧୁ ଦାସ ତାଙ୍କୁ ଏଇଭଳି ଶବ୍ଦରେ ଅଳଙ୍କୃତ କରିଛନ୍ତି ବା ଭାବ ବ୍ୟଞ୍ଜନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇଥିପାଇଁ ପୁଣି କୁହାଯାଇଛି ମଧ୍ୟ ଯେ ତେଣୁ 12 ସ୍କନ୍ଧ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧ ଗୀତେ କଲ ପରକାଶ ଥିବା ଯାଏ ଭାଷା ଗାଇବ ଓଡ଼ିଶା କହେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ। ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ କହି ଓଡ଼ିଶାର ଜନପ୍ରାଣୀ ସମସ୍ତେ ଗାଇବେ ହେ ଉତ୍କଳର ବ୍ୟାସ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଏଇଭଳି କହିଛନ୍ତି। ଯାହାକୁ କାହିଁକି ନା ବିଶେଷ ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ପ୍ରାକୃତ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରାକୃତ ଭାଷାରେ, ପ୍ରାକୃତ ଭାଷା କହିଲେ ପ୍ରିୟ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମ ଭାଷା ମା ପାଟିର ଦରୋଟି ଭାଷାରେ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଥିପାଇଁ ଓଡ଼ିଶାର ଘରେ ଘରେ ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଅଛନ୍ତି। ଭାଗବତ ଗ୍ରନ୍ଥ ଯାହା ଘରେ ଅଛି ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ସାର୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଆଉ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନକୁ ନେଇକି ବି ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର କଥାଟେ ଅଛି, ଟିକେ ସେ ବିଷୟରେ ଆମ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ମାନଙ୍କୁ କହିବେ କଣ ସେ କାହାଣୀ? ଜଗନ୍ନାଥ ତ ବଡ଼ ଭକ୍ତପ୍ରିୟ ମାଧବ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଦେଖିଲେ ଆଉ ଭକ୍ତ ଦେଖିଲେ ସେ ଆଉ ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଆଉ ରହନ୍ତିନି, ସେ ଗୋଡ଼େଇକି ପଳେଇ ଆସନ୍ତି। ଭକ୍ତ ସାଥିରେ ପଣସ ଖାଇବାକୁ ଯାଆନ୍ତି, ଆଉ କେତେବେଳେ ବାଇଗଣ ଖିଆରେ ଥାନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ବଡ଼ ଜୀବନ୍ତ ଠାକୁର। ଯେମିତି କହିଛନ୍ତି ଯେତେ ଦେଉଥିବୁ ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ଯେତେ ଦେଉଥିବି ସେତେ ଖାଉଥିବୁ, ହାତ ନ ଶୁଖିବ ତୋର, ଲୋକେ କହୁଥିବେ ଖାଇବା ଠାକୁର ନୀଳାଚଳେ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏ ନୀଳାଚଳରେ ଜଗନ୍ନାଥ ଏଠି ହାତ ଶୁଖିବନି, ଏଭଳି ଦିଅଁ ହେଉଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ବଡ଼ କଥାଟି ହେଉଛି ଯେ କାଶୀରାମ ନାୟକ ବୋଲି ଜଣେ ବେପାରୀ, ସେ ବହୁତ ପଦାର୍ଥ ବୋଇତରେ ସମୁଦ୍ର ବକ୍ଷରେ ବୋଇତରେ ସେ ବେପାର ବାଣିଜ୍ୟ କରନ୍ତି। ସେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ କେଉଁଠି ନା ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡରେ ତାଙ୍କର ବେପାର ଥିଲା। ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। କଥାଟି ହେଉଛି ବୋଇତ ବେପାରୀ ଯେ ସେହି କାଶୀରାମ ନାୟକ ଅନେକ ଦ୍ରବ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର ଆସିଣ ମିଳଇ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ କରିବି ଇଚ୍ଛା କଲା ମନ। ତାର ମନେ ଭାବିଲା ଯେ ମୁଁ ଏତେ ବେପାର କରୁଛି, ବଣିଜ କରୁଛି ଉତ୍କଳରେ, କାରଣ ପ୍ରାଚୀନ କାଳରେ ବୋଇତରେ ସେମାନେ ବେପାର କରୁଥିଲେ। ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ଯେମିତି ବେପାର କରିବାକୁ ଯାଉଥିଲା, ବାଲି ସୁମାତ୍ରା ସିଂହଳ ଯାଉଥିଲା, ସେଭଳି ବାହାରର ମଧ୍ୟ ବୋଇତରେ ଆସୁଥିଲେ ଉତ୍କଳ ଖଣ୍ଡକୁ। ଦିନକର କଥା, ଏ ଯେଉଁ ବୋଇତ ବେପାରୀ କାଶୀରାମ ନାୟକ ମନେ କଲା ଯେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଟିକେ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତି। ତା ମନରେ ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ସୋନାଲିସା ଯେତେବେଳେ ମନରେ ଭାବିବ ଜଣେ ମଣିଷ ଜଗନ୍ନାଥ ଦେଖନ୍ତିନି, ଜଗନ୍ନାଥ କହେ ଶୀଘ୍ର ଶୀଘ୍ର ପଳେଇବା, ସେ ତ ଭାବର ଠାକୁର। ସୁତରାଂ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଲେ ଯେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଯେଭଳି ମନ କରିଛି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ଗନ୍ଧରାଜ ଚନ୍ଦନ ନେଲା ରାଜାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନୀ ଦେଲା। ଖାଲି ହାତରେ କୋଉଠିକି ଯିବେନି, କିଛି ନହେଲେ ମଧ୍ୟ ରୁଖା ସୁଖା ଟିକେ ଅର୍ଥାତ ଫଳ ଟିକେ ହେଲା, କିଛି ଭୋଗ ଟିକେ ହେଲା ନେଇକି ସାଥିରେ ଯିବା। ଯୋଉଠି ସୁଦାମା ଖୁଦ ଚାଉଳ ନେଇକି ଯାଇଥିଲେ ତାଙ୍କ ପାଖରେ କିଛି ନଥାଏ କି, ତାହେଲେ ଆମେ ଖାଲି ହାତରେ କେମିତି ଯିବା? ଗଲେ ଅପରାଧ ହୁଏ। ଆଉ ଭଗବାନ ଖୁସି ହୁଅନ୍ତିନି, କହିବେ ମୁଁ ଏତେ ଦେଇଛି ୟାକୁ କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ମୋତେ କିଛି ଆଣିକି ଦେଲାନି। ଖୁଦ ବୋଝା ଯୋଉ କଥା କହୁଥିଲେ ଠିକ ସେଇଭଳି। ତେଣୁକରି ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, ଦର୍ଶନୀ ଦେବା ପାଇଁ, ଦର୍ଶନୀ କଲେ ଦେଖିଲେ ଯାହା ଦିଆଯାଏ ଦକ୍ଷିଣା, ଦର୍ଶନୀ ତାକୁ କହନ୍ତି। ସେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଆଣିକି ଦର୍ଶନୀ ଦେଲା।
ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶନ ସ୍ଥାନେ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିଲା ବହନେ। ଯେତେବେଳେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପୁରୁଷୋତ୍ତମ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ପାଖରେ ଆସି ପହଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, ସେତିକିବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ ଯାଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟରେ କ'ଣ ହେଲା, ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ବୋଲାଇ ଅର୍ଦ୍ଧକୋଶ ଯାଏ ବାସଇ। এই যে শ্রীখণ্ড চন্দন অর্ধকোশ পর্যন্ত কোষ কোষ ব্যাপিকি তাহা চন্দনর বাসনা সুগন্ধিত করে। সেই শ্রীখণ্ড চন্দনকু গজপতি মহারাজଙ୍କ ହାତରେ ଦେଲେ କିଏ ନା ସେହି କାଶୀରାମ ନାୟକ ବେପାରୀ, ବୋଇତ ବେପାରୀ। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ, ଖାଲି ଚନ୍ଦନ କାଠ ଦେଲେନି, ତା ସହିତ କସ୍ତୁରୀ ଦେଲେ ଏବଂ ତା ସହିତ ବିଶେଷ ଭାବରେ କର୍ପୂର ମଧ୍ୟ ଦେଲେ। ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀ ସମଗ୍ର ବାସ ଦ୍ରବ୍ୟ ଭରି। ଯେତେ ସୁବାସିତ ବାସ୍ନା ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦିନ ସାରା କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଏହି ଚନ୍ଦନରେ ଅର୍ଚ୍ଚିତ ହୁଅନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଏହା ଦେଲେ ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ କ'ଣ କଲେ ନା ସେ ଚନ୍ଦନ, ସେ ଯେଉଁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିଦେଲେ। କହିଲେ ମୋର ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ ଏ କଥା କରିବା ପାଇଁ, ତୁମେ ସେବା କରିଦିଅ, ଦେଇଦିଅ, ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା ଦେଇଦିଅ, ବାସିବେ। ତେଣୁକରି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ଆସିଲେ, ଯେଉଁ ବସାରେ ରହୁଥିଲେ, ବଡ଼ ଓଡ଼ିଆ ମଠରେ ରହୁଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଆଚ୍ଛା, କାନ୍ଥରେ ସବୁ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ ବୋଳା ହେଲା। ତାଙ୍କର କାନ୍ଥରେ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ମୂର୍ତ୍ତି ଥିଲା, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର ଚିତ୍ର ଥିଲା, ତେଣୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଚିତ୍ର ଦେଖିକି ତାହାରି ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ। ଭାବରେ ତ ସେ କହିଲେ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଅଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଦେହରେ ବୋଳିଦେଲେ। ବାସ୍ନା ଚାରିଆଡ଼େ ଚହଟିଲା, କିନ୍ତୁ ଆଶ୍ରମ ଚହଟିଲା ନା, ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ କ'ଣ ଚହଟିଥିବ? ଏ କଥା ତାଙ୍କର ଲୋକ ସବୁ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଶିଷ୍ୟ ଭକ୍ତ ଥିଲେ, ଚାହୁଁନଥିଲେ, ବିରୋଧ କରୁଥିଲେ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ, ସେ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ପାଖରେ ଜଣେଇଲେ, ରାଜା କହିଲେ କି କଥା, ଏଡ଼େ ଭକ୍ତିରେ ଦେଇଛି ସେ କାଶୀରାମ ଦେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାକୁ ଦେଲି, ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ପାଖରେ ଥିଲେ ବୋଲି ଦେଇଥିଲି ତାଙ୍କୁ, ସେ ନେଇକି ତାଙ୍କ କାନ୍ଥରେ ବୋଳି ଦେଇଛି। ଏବଂ ସେ କ'ଣ କଲେ, ରାଜସେବକ କ'ଣ କଲେ ନା ସଭାରୁଖ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ କହନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ବୁଲିକି ଦେଖନ୍ତି, ସଭାରୁଖଙ୍କୁ ପଠେଇଲେ। ସଭାରୁଖ ଦେଖିଲେ, ଯେ ଆସି ପହଞ୍ଚି ଯେତେବେଳେ ଜଗନ୍ନାଥ ମନ୍ଦିରରେ ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନରେ ଆଭୂଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଚନ୍ଦନ କର୍ପୂର କସ୍ତୁରୀରେ ବେଶ ହେଇଯାଇଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ। ଅର୍ଥାତ୍ ଏ କଥା ହେଉଛି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କର ଭକ୍ତିରେ ଶ୍ରୀଖଣ୍ଡ ଚନ୍ଦନ କାନ୍ଥରେ ବୋଳା ହେଲେ ମଧ୍ୟ, ଯେଉଁଠି ବୋଳିଲେ ମଧ୍ୟ, ଯଦି ଇଚ୍ଛାରେ ଆପଣ ବୋଳିଛନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥ ସେବା ନେବେ ବୋଲି, ସେ ସେବା ନେଇ ନିଅନ୍ତି। ଅର୍ଥାତ୍ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଅଭିଯୋଗ ହେଇଥିଲା, ସେ ଅଭିଯୋଗରୁ ମୁକ୍ତ ହେଲେ। ଆଉ ମହାପ୍ରଭୁ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପାଇଁ ଏତେ ବଡ଼ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଥିବାରୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସଙ୍କୁ ପ୍ରଣାମ କଲେ କିଏ ନା ପ୍ରତାପରୁଦ୍ର ଦେବ।